चलो विद्यार्थी मित्रों, गुणोत्तर श्रेणीना आ 12मा विडियोनी अंदर हूँ तमने एक प्रथम 3 क्रमिक पदों शोधवानो ज दाखलो शीखवाडुं। आवो दाखलो मैं विडियो नंबर 11 में शीखवाड्यो तो, पण एवी ज एक रकम विभाग ई में चौपड़ीना पाना नंबर 299 पर दाखला नंबर 8 में आपेली छे। ए ज रीतनो दाखलो छे ने ए ज 3 नियमों साथे गणवानो छे। एक गुणोत्तर श्रेणीना 3 क्रमिक पदों सरवाड़ो 6 अने गुणाकार -64 छे, तो ते श्रेणीना 3 पदों शोधो। तो दाखलानी अंदर ज्यारे 3 क्रमिक पदों सरवाड़ो अने गुणाकार आपेलो होय अने तमने एना 3 क्रमिक पदों शोधवानुं के, तो आपणे पेला 3 नियमों छे ए नियमों प्रमाणे डायरेक्ट गणतरी शरू करवानी। मैं आगळना विडियो में 3 नियमों शीखवाड्या छे, ए नियमों प्रमाणे आपणे गणतरी शरू करीए। तो नियम नंबर 1, तो एनी किंमत शोधता। पहला नियम प्रमाणे आपणे दाखलामां एनी किंमत शोधवानी। हवे एमां नियम एवो शीखवाड्यो, तो जो एनी किंमत शोधवी होय ने तो प्रथम 3 क्रमिक पदों गुणाकार करीने शोधवानी। अने दाखलानी अंदर प्रथम 3 पदों गुणाकार -64 आपेलो छे। तो हवे आ -64 नो उपयोग करी एनी किंमत शोधीए। आपड़ा प्रथम 3 क्रमिक पदों आज छे ए भाग्या आर, ए अने ए आर। हवे एनो गुणाकार दाखला में आप्यो तो बंने वच्चे गुणाकारनी निशानी मूकी आ 3 क्रमिक पदों गुणाकार दाखला में -64 आपेलो छे। -64, तो आ -64 दाखलानी रकममांथी मूकी देवाना अने आनुं सादुरूप आपवानी शरूआत करवानी। हवे आ पदनुं सादुरूप आपवुं होय तो जो आना भागाकार में आर छे अने अहींया उपरनी साइड गुणाकार में आर छे, तो बंने पद सरखा होवाथी અહીંથી आर कट थशे अने અહીંથી आ आर कट थशे। आगळना विडियो में शीखवाड्युं ते प्रमाणे 1, 2 अने 3 एनी किंमत वधी तो एनी 3 घात इज इक्वल टू आ पाछळ -64 छे ए एमने एम અહીં मूकी देवाना। तो आनुं नानुं स्वरूप आ रीते लखाय। हवे शुं करवानुं? आधार सरखो तो घात सरखी एनो नियम लगाववानो। तो आ एनी 3 घात एमनी एम नीचे उतारी -4 नी 3 घात करो ने तो ए -64 ज थाय। तो हवे आधार सरखो तो घात सरखी, तो जो अहींया घात सरखी थई जाय छे अने घात सरखी थाय ने तो અહીંથી घात कट करी देवानी, एटले एनी किंमत तमने -4 मळशे। जो मैं एनो आंसर लख्यो छे ए इज इक्वल टू -4। हवे आपणे नियम नंबर 2 प्रमाणे गणतरी करीए। चलो नियम नंबर 2 प्रमाणे आर नी किंमत शोधता। तो आर नी किंमत शोधवी होय ने तो प्रथम 3 पदों सरवाळानो उपयोग करवानो। तो आपड़ा प्रथम 3 पदों ए भाग्या आर, ए अने ए आर छे। हवे एनो सरवाळो एटले बंने वच्चे सरवाळानी निशानी मूकी देवानी अने तमे चौपड़ीमां रकम जुओ तो आ प्रथम 3 पदों सरवाळो दाखलामां छापीने आप्यो छे इज इक्वल टू 6 छापीने आप्यो छे। तो ए प्रथम 3 पदों सरवाळो અહીં 6 लखी अने पछी आनुं सादुरूप आपवानुं। हवे आ पद जे देखाय छे ने आ पद में जो आपणे एनी किंमत आ -4 देखाय छे, जो एनी किंमत अहीं -4 लखीने गणतरी करीए तो पण साचा, जे मैं तमने आगळना विडियो में शीखवाड्युं हतुं। तो हूँ तमने आ विडियोनी अंदर एक सामान्य फेरफार साथे गणतरी शीखवाडुं। गणतरी एनी ए ज छे, परंतु आ ए बराबर 4 देखाय छे ने ए अत्यारे नहीं मूकवाना, थोड़ी वार पछी मूकवाना। तो पहला आपणे आनुं सादुरूप आपी दईए अने आमां लसा लई लईए। सौ प्रथम दरेक विद्यार्थी ध्यानथी जुओ, जो आनी नीचे आर छे पण आनी नीचे कंई नहोतुं ने तो जो मैं 1 मूकी दीधो अने आ ए आनी नीचे कंई नहोतुं तो मैं 1 मूकी दीधो। तो आ रीतनुं एक वखत स्वरूप तैयार करवानुं अने आ त्रणेयना छेदमां जे देखाय छे एमांथी लसा लेवानुं। तो आनो आर लसा लई लईशुं। आपणे लसा शुं लईशुं? आर। तो आर ए दरेकना छेदमां मूकी देवानो। हवे अहींया जो आना छेदमां आर छे तो ऊपर कोई रकम गुणवानी जरूर छे नहीं। तो आ ए छे ने ए एमने एम ऊपर मूकी दीधो, पण अहींया आर नथी तो आ एकने आर वडे गुणवा पड़े। तो नीचे जेटली रकमथी गुणीए एटली ज रकमथी ऊपर गुणवाना। तो अहींया आगळ आर थाय ने तो ऊपर ए आर थाय, ए ने आर साथे गुणीए तो जवाब आवे ए आर। हवे अहींया पण आर नो गुणाकार करवानो, तो ऊपर आर नो गुणाकार करवानो। आर गुण्या आर करो तो आर स्क्वेर थई जाय। तो ए आर स्क्वेर अने इज इक्वल टू 6 तो लखवाना ज छे। तो मैं तमने आगळना दाखलामां आ ज रीत शीखवाड़ी थी लसा लेवानी, पण अहींया किंमत मूकीने लसा लीधो तो एना बदले किंमत मूक्या वगर पहला लसा लई लेवानो।
તો એ ગણતરી સહેલી પડશે. મેં આ આરનો લસા લઈ લીધો. હવે આ ઉપરના જે 3 પદ દેખાય છે ને એ આ 3 પદ આ રીતે લખી શકાય. હવે શું કરવાનું, તો આ આર અહીંયા છેદમાં છે ને એને ખસાડીને અહીં લઈ જવાનો, એટલે આર ભાગાકારમાં છે ને તો એ અહીંયા આગળ 6 સાથે ગુણાકારમાં લઈ લેવાનો અને ઉપરના 3 પદમાં કોઈ ફેરફાર નહીં કરવાનો. તો ઉપરના 3 પદ એ એમને એમ નીચે લખી દીધા અને આર છે ને એ 6 સાથે ગુણાકારમાં મૂકી દીધો. હવે આનું સાદરૂપ આગળ આપીએ. હવે આ પદનું સાદરૂપ આગળ આપવા જઈએ ત્યારે હવે આપણી પાસે એની કિંમત છે, તો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -4 મૂકતા તો આ પદમાં એક અહીંયા અને એક અહીંયા 3 જગ્યાએ આ એની કિંમત મૂકી દેવાની છે. અહીંયા -4 મૂકવાના, તો જો -4, પછી આ એની જગ્યાએ -4 મૂકવાના અને એની સાથે આર ગુણાકારમાં લેવાનું. તો મેં શું કર્યું છે, કૌંસમાં -4 લખ્યા અને એની સાથે આર ગુણાકારમાં લીધો અને વચ્ચે પ્લસની નિશાની હતી ને એ એમની એમ રાખી. હવે એ જ રીતે અહીંયા પ્લસની નિશાની એમની એમ રાખી અને અહીંયા એની જગ્યાએ -4 મૂક્યા અને પાછળ આરની 2 ઘાત મૂકી અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6r પાછળ એમના એમ ઉતારી દીધા. તો આ લાઈન મેં જે લખી છે ને, કોઈ વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષામાં લાઈન ન લખે અને ડાયરેક્ટ આના નીચેની લાઈન લખે ને તો પણ સાચા, પણ આ લાઈન સમજણ પડે ને એટલા માટે લખેલી છે. તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ આના ઉપરથી ડાયરેક્ટ માઇનસની કિંમત આ રીતે લખે ને તો પણ સાચા. તો જો આ પહેલું પદ -4 છે એમનું એમ લખી દીધું. હવે પ્લસ માઇનસ હોય ને તો નિશાની માઇનસની મૂકવાની અને આ 4r એમને એમ મૂકી દીધા. જો હવે પ્લસ માઇનસની નિશાની હોય ને તો માઇનસની નિશાની મૂકવાની અને 4r² એમને એમ મૂકી દીધા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6r એમને એમ ઉતાર્યા. તો કોઈ વિદ્યાર્થી આ લાઈન ઉપરથી ડાયરેક્ટ આ લાઈન લખે ને તો પણ સાચા, વચ્ચે આ લાઈન લખવાની જરૂર છે નહીં, પણ સમજણ પડે એટલા માટે મેં આ લાઈન લખી છે. હવે આ સ્ટેપનું આગળ સાદું રૂપ આપીએ. હવે બરાબરની આ બાજુ 6r પ્લસમાં છે, જો એ બરાબરની આ સાઈડ લાવી દઈએ તો એ -6r થઈ જાય અને અહીંયા કંઈ ન વધે ને એટલે 0 વધે. તો પહેલું કામ કરીએ, આ 6r ને બરાબરની આ બાજુ લાવીએ તો જો -6r કરી દીધા અને અહીં કંઈ ન વધે તો મેં કીધું તું કંઈ ન વધે તો 0 તો વધે જ, એટલે ત્યાં 0 મૂકી દેવાનું અને પછી આ 4 સ્ટેપનું આપણે આગળ સાદું રૂપ આપવાનું. હવે આ 4 પદની અંદર એક આ સેકન્ડ નંબરનું પદ અને આ 4 નંબરનું પદ, આ 2 પદ સરખા છે અને બંનેમાં માઇનસની નિશાની છે. તો આ માઇનસ અને આ માઇનસ ઓછે વત્તા, તો બંનેનો સરવાળો કરી દેવાનો, 6 ને 4 10, તો એનો જવાબ લખવાનો -10r. તો આ બેનો આન્સર અહીં લખી દીધો. આ -4 જે ઉપર હતા એ એમને એમ ઉતારી દીધા અને આ કિંમત -4r² એ પણ એમની એમ ઉતારી દીધી. મેં માત્ર આ સ્ટેપમાં આ 2 પદ જે હતા ને એનો સરવાળો કરીને વચ્ચે મૂકી દીધો અને અહીં 0 એ પણ એમને એમ ઉતારી દીધા. હવે મેં તમને આગળના વિડીયોમાં શીખવાડ્યું હતું એમ અહીંથી અવયવ પાડવાની શરૂઆત કરવી પડે. હવે આ પદના અવયવ પાડવા હોય તો પહેલું કામ આ પદને ક્રમમાં ગોઠવવા પડે. તો આ સ્ક્વેરવાળું પદ છે ને એ પહેલા ક્રમે લાવી દેવાનું. જો આ -4r² તો જો પહેલા ક્રમે લાવી દીધું. આ અચળ પદ જેની સાથે કોઈ રકમ ગુણાકાર કે ભાગાકારમાં ન હોય એવી કિંમત પદના અંતે મૂકી દેવાની, -4 મૂકી દીધા અને વચ્ચેનું પદ -10 છે ને એ એમનું એમ -10 મૂકી દીધું. આ પદમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થીએ અહીં કોઈ નિશાની બદલવાની જરૂર નથી. આ પદનો ખાલી ક્રમ બદલવાનો છે કે જેથી કરીને ગણતરી સરળ બને અને આ 0 તો એમને એમ નીચે ઉતારી દેવાના. હવે આ સ્ટેપના અવયવ પાડતા તો ઘણા શિક્ષકો બેટા આ ત્રણેય નિશાની જો માઇનસ દેખાય છે તો આમાંથી માઇનસ કોમન લઈ શકાય, પણ જો તમે પરીક્ષામાં કોમન લેવાનું માઇનસ ભૂલી જાઓ તો એ તમારે કોઈએ ગભરાવાનું નહીં. તમે માઇનસની નિશાની કોમન ના લો અને આનું સાદુરૂપ આપી દો ને તો પણ જવાબ આવશે અને એક્ઝેક્ટ એ જ આવશે. તો તમે દરેક જણ જો r² ની જોડે આ પહેલું પદ 4 છે ને એ 4નો આ છેલ્લા પદ સાથે ગુણાકાર કરવાનો. તો આ 4 × 4 કરો તો 16 થશે. તો જો 16ના એવા અવયવ પાડવાના કે જેનો જવાબ વચ્ચે -10 આવે. તો કોઈએ આ આગળની નિશાની માઇનસ જોઈને ગભરાઈ જવાનું નહીં, એ એમની એમ રાખવાની, એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં કરો તો એ ચાલશે. તો જો 16ના અવયવ પાડીએ તો 8 × 2 = 16 થાય. આ બેનો ગુણાકાર 16 થાય. તો આ બંનેની આગળ જો માઇનસની નિશાની મૂકી દઈએ
તો ઓછે ઓછે વત્તા તો આ બેનો સરવાળો 10 થશે માઇનસ, અને આપણે વચ્ચે -10 જ જોઈએ છે એટલે એના અવયવ -8 અને -2 પડશે. તો હવે આ બે સ્ટેપને વચ્ચે લખતા શીખવાડી દઉં. તો જો પહેલું પદ દેખાય છે ને એ એમનું એમ નીચે ઉતારી દેવાનું. આ -10ના બે ભાગ પાડી દીધા, એક -8r અને -2r, અને પાછળનું પદ -4 છે ને એ એમનું એમ મૂક્યું, અને આ બરાબરની પેલી બાજુ શૂન્યની કિંમત એમને એમ ઉતારી દીધી. હવે આ 3 પદમાંથી આ 4 પદ કરી દીધા. હવે આ આગળના બે પદ દેખાય છે એમાંથી કોમન લેવાના, અને પાછળના બે પદ દેખાય છે એમાંથી કોમન લેવાના. તો આમાંથી -4r કોમન લઈ શકાય. તો અહીંયાય માઇનસ છે અને અહીંયાય માઇનસ છે એટલે માઇનસ કોમન લઈ શકાય. અને 4r અહીંયા પણ r છે ને અહીંયા પણ r છે, તો આ બે પદમાંથી -4r કોમન લઈ લીધા. હવે જો આરની ઉપર 2 ઘાત છે એમાંથી એક r તો બહાર આવી ગયું, તો અંદર એક જ r વધશે. હવે એ જ રીતે આ r છે એ r તો બહાર આવી ગયું, તો 8 છે ને એને ભાગ્યા 4 કરી દેવાના એટલે 4 દુ 8 થશે. તો આ 8ને 4 વડે ભાગીએ ને તો અહીંયા 2 આવશે. હવે યાદ રાખવાનું નિશાનીનું, જો બહારની સાઈડ માઇનસની નિશાની હોય તો અંદર વચ્ચેની નિશાની બદલાઈ જશે. અહીંયા માઇનસ છે તો અહીંયા શું થઈ જશે? પ્લસ. એટલે આ બે સ્ટેપનું સાદુરૂપ આ રીતે આપી શકાશે. તો -4r કોમન લીધા પછી કૌંસમાં r+2 વધશે. હવે આ પાછળના બે પદમાંથી કોમન લેવાના, અને અહીંયા -2 અને અહીં -4 છે એટલે અહીંયા આગળ -2 કોમન લેવાશે. તો જો આ -2 તો બહાર આવી ગયા એટલે અહીંયા ખાલી એક r વધ્યો, અને અહીં નિશાની બદલાઈ ગઈ, માઇનસના બદલે પ્લસ કરી દીધી, અને આ રકમ 4 છે ને એને 2 વડે ભાગી દેવાની એટલે આન્સર 2 આવશે. તો અહીંયા આગળ કોમન લીધા પછી -2 કૌંસમાં r+2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ શૂન્ય એમને એમ નીચે ઉતારી દેવાના. મેં આગળના વિડીયોમાં શીખવાડ્યું એમ આ બે કૌંસની રકમ સરખી થવી જોઈએ. તો જો આ બંને સ્ટેપ સરખા થઈ જાય. હવે જો આ બંને સ્ટેપ સરખા થઈ જાય તો આ બેમાંથી એક પદ કોમન લઈ લેવાનું, અને આમાંથી એક નવું પદ બનાવી દેવાનું. જો -4r તો જો -4r, અને -2 તો -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ પદને શૂન્ય લાગશે અને આ પદને શૂન્ય લાગશે. તો તમારે શું કરવાનું? r+2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકીને સાદુરૂપ આપવાનું, અને -4r -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લખીને સાદુરૂપ આપવાનું, અને rની બે કિંમત શોધવાની. હવે r+2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લખી સાદુરૂપ આપીએ તો આ +2 જે આ બાજુ છે ને એ બરાબરની આ બાજુ જશે ને તો -2 થઈ જશે. તો rની પહેલી કિંમત -2 મળશે. હવે એ જ રીતે -4r -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લખી આમાંથી rની કિંમત શોધવાની. તો પહેલાં શું કરવાનું? આ -2 ને આ બાજુ લાવી દેવાના એટલે +2 થઈ જશે, અને આ -4r એમના એમ નીચે ઉતારી દેવાના. હવે rની કિંમત શોધવા માટે rની સાથે આ -4 એ ગુણાકારમાં છે, તો આ પદ આના ભાગાકારમાં જતું રહેશે. તો r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2/-4 લખાય. હવે આનું સાદુરૂપ આપો ને તો અહીં 2 એકા 2 થશે, અને અહીં નીચે -2 આવશે. અહીં આગળ શું આવશે? -2. તો આનાથી નાનું સ્વરૂપ આ બનશે. તો rની કિંમત -1/2 આવશે. તો અહીંયા -2 આવ્યા અને અહીં -1/2 આવ્યા. દાખલામાં પ્રથમ 3 ક્રમિક પદો શોધવા માટે એની કિંમત -4 મૂકીશું, અને rની કિંમત એક વખત -2 મૂકીશું, અને બીજી વખત 1/2 માઇનસ મૂકીશું. તો પહેલાં -2 મૂકીને ગણતરી કરીએ. તો આપણા શ્રેણીના પ્રથમ 3 પદો જો અમે લખ્યા. હવે જ્યાં a છે ને ત્યાં -4 મૂકવાના છે, અને r છે ને ત્યાં -2 મૂકવાના છે. તો જો આ એની કિંમત છે તો -4 અને -2, આ કિંમત એની છે તો -4. હવે એ અને rનો ગુણાકાર કરવાનો છે એટલે -4 અને -2નો ગુણાકાર કરવાનો. તો જો અહીંયા માઇનસ અને આ માઇનસ કટ થઈ ગયા, તો 4/2 કરો ને તો આન્સર 2 જ આવશે, એટલે એનું પહેલું પદ 2 કહેવાશે. આ બીજું પદ -4. હવે આ બેનો ગુણાકાર કરો તો ઓછે ઓછે વત્તા થઈ જશે ગુણાકારમાં. તો 4 દુ 8, તો એનું ત્રીજું પદ 8 આવશે. તો ગુણોત્તર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ 2, બીજું પદ -4 અને ત્રીજું પદ 8. આમ પહેલી ગુણોત્તર શ્રેણી તૈયાર થઈ.
થઈ. હવે અહીં આરની કિંમત -1/2 મૂકીને જો તમે આ શ્રેણી તૈયાર કરશો ને તો આ આખી શ્રેણી વિરુદ્ધ આવશે. આ 8 છે ને એ એનું પહેલું પદ બની જશે અને આ 2 છે ને એ એનું છેલ્લું પદ બની જશે. અને જો એ રીતે જવાબ મળે તો આપણો દાખલો સાચો. તો હવે આપણે ફરીથી આ 3 ક્રમિક પદો શોધીએ, પણ એમાં આરની કિંમત -1/2 મૂકીને ગણતરી કરીએ. જો a બરાબર -4 અને r બરાબર -1/2 આ આપણા પ્રથમ 3 ક્રમિક પદો. એની કિંમત એની જગ્યાએ લખવાની અને આરની કિંમત આરની જગ્યાએ લખવાની. હવે જો આ એની કિંમત અને આ આરની કિંમત છે, અહીં માઇનસ માઇનસ કટ થઈ ગયા, અહીંયા -4 મુકાઈ ગયા અને અહીંયા એ અને આરની કિંમત મુકાઈ ગઈ. હવે આ સ્ટેપનું સાદુરૂપ આપવાનું. હવે અહીંયા આગળ છેદનો છેદ અંશમાં ગુણાકારમાં જશે, એટલે આ 2 છે ને એ આ 4 સાથે ગુણાશે તો 4 દુ 8 એટલે પહેલું પદ 8 બનશે. આ -4 એ એમનું એમ બીજું પદ બનશે. હવે અહીંયા આગળ અહીંયાય માઇનસ છે ને અહીંયાય માઇનસ છે, એટલે આ 2 પદનો ગુણાકાર કરવો હોય તો જવાબ પ્લસ આવશે. તો શું કરવાનું, આ 4ને ઉપર 1 વડે ગુણવાના, તો 4 એકા 4 અને આ 2 નીચે એમને મૂકી દેવાના. તો હવે અહીંયા આગળ 2 એકા 2 અને 2 દુ 4, તો આન્સર 2 આવશે. તો નીચે 1 લખવાની જરૂર નથી. તો આ આપણું ત્રીજું પદ આવ્યું 2. તો આપણી શ્રેણીનું પ્રથમ પદ 8, બીજું પદ -4 અને ત્રીજું પદ 2 છે. તો અહીંયા આગળ આ દાખલો પૂરો થાય છે. તો આના મેં 2 દાખલા ગણીને મોકલી આપ્યા છે. તો હું આ ગુણોત્તર શ્રેણીના પ્રથમ 3 પદો શોધવાની રીત અહીંયા પૂરી કરું છું.